सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 6 बजे दियां 6 वड्डियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल। पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दे नाल जुड़ी हुई जमीन छुड़ाओ मुहिम जारी है और पंचायत मंत्री एक्शन च ने। सिसवा डैम दे कोल जमीन छुड़वाई गई है। 13 लोगों तो 125 एकड़ जमीन। पंचायत मंत्री आप पहुंचे ने सिसवा डैम दे कोल और 13 एकड़ जमीन। सिसवा डैम दे कोल 13 एकड़ जमीन होने का मतलब है कई करोड़ों दे विच, क्योंकि सिसवा बिल्कुल चंडीगढ़ दे नाल लगदा इलाका है। लोगों के वड्डे वड्डे फार्म हाउस ने, करोड़ां अरबां रुपयां दी उत्थे जमीन है। सो 13 लोगों तो 125 एकड़ जमीन छुड़ाई गई है। 13 लोगों का कब्जा सी 125 एकड़ जमीन। अंदाजा लाया जा सकता है किन्ने 100 करोड़ दी होएगी, जिहड़ी बिल्कुल चंडीगढ़ दी जद दे विच पैंदी है। सो 125 एकड़ जमीन छुड़ाई गई है और पंचायत मंत्री ने यह बयान दिता है कि यह सियासी लोगों की शह ते कब्जे हुए सी। जिहड़ी 125 एकड़ जमीन छुड़ाई गई है यह सियासी लोगों की शह ते कब्जे किए हुए सी। उसनू पंचायत महकमे ने खाली करवाया है। पंचायत महकमे ने यह कब्जे छुड़वाए ने और 13 लोगों तो 125 एकड़ जमीन छुड़वाई गई है। सो लगातार पंचायत महकमे ने मुहिम विढ़ी हुई है और पहला भी पंजाब च बहुत थावां ते जिहड़ी पंचायती जमीन है या सरकारी जमीन है जो वख-वख लोगों के कब्जे हेठ सी उसनू छुड़वाया गया है। पहला असी बहुत बार लाइव एक्शन भी दिखाया है। जदों जमीन छुड़वाई गई सब तो पहला शुरुआत इसकी सिसवा इलाके तो ही हुई सी। पंचायत मंत्री ने जिवें ही चार्ज संभालिया सी उस तो कुछ दिनों बाद सब तो पहला वो सिसवा पहुंचे सी। पहला उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्होंने कहा सी कि पहले गेड़ दे विच साडा 5000 एकड़ का टीचा है छुड़वाउण दा। सो वो मुहिम लगातार चल रही है। सब तो पहला सिसवा दे विच जमीन छुड़वाई गई सी। हालांकि वो उस दे विच कुछ विवाद जरूर होया सी, पर उस तो बाद पंजाब दे विच होर वख-वख थावां तो जमीन छुड़वाउण दियां जिहड़ी सरकारी जमीन सी या पंचायती जमीन सी उन्हां तो नजायज़ कब्जे छुड़वाउण दियां खबरां आउंदियां रहियां और लगातार ये हले भी बादस्तूर जारी है। ते हुण पंचायत मंत्री ने जानकारी दी है कि सियासी लोगों की शह ते कीते गए कब्जियां हेठ 13 लोगों तो 125 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो सिसवा दे विच छुड़वाई गई है। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन ते होर गलबात दे लई। पंकज, शुरुआत जिहड़ी है जदों पंचायत मंत्री ने पहला यह दावा किया सी और उन्होंने कहा सी कि साडा 5000 एकड़ का टारगेट है, शुरुआत सिसवा तो ही हुई सी। सो उदों लैके हुण तक 125 एकड़ जमीन है या होर भी हले हैगी है जिहड़ी छुड़वाउणी बाकी है? देखो, लगातार कुलदीप सिंह धालीवाल पूरे पंजाब दे विच जमीन छुड़वाऊ अभियान ते लगे हुए ने। जिहड़ी पंचायती जमीनां दियां कब्जे अफसरां दी मिली भगत या लीडरां दी मिली भगत करके लगे हुए ने, तां उसे दे तहत अज सिसवा डैम दे बिल्कुल नाल लगदे 125 एकड़ जमीन है जिहड़ी 13 लोगों ने पाई गई है। और जदों कुलदीप सिंह धालीवाल नूं सवाल पूछा गया कि तुसीं शुरुआत भी सिसवा तो ही कीती सीगी, उस वेले भी जमीन छुड़वाई सी, लेकिन कोर्ट ने उस जमीन के उत्ते स्टे लगा दिता ते इस दे उत्ते तुहाडा की कहना है? तां कुलदीप सिंह धालीवाल होना दा कहना सीगा कि कई कानूनी पक्ष तो कई बार अजिहा मामला हुंदा और उस मामले की भी सुनवाई अज सीगी, लेकिन अज जज नहीं बैठे सीगे और 29 तरीक सुनवाई पै गई है। और कुलदीप सिंह धालीवाल ये कह रहे हैं कि पूरे पंजाब च असीं जमीन छुड़वा रहे हैं और खास तौर पर जिहड़े चंडीगढ़ के नाल लगदे हलके ने उत्थे बहुत सारी जमीन अजिही है भगत की वजह करके उन्हां दी शह करके बहुत सारी जमीन दबी हुई है। उसे कड़ी नूं असीं अगे वधा रहे हैं और उसे दे तहत अज 125 एकड़ जमीन जिहड़ी है वो छुड़वाई गई है। विजय, ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी दे लई। तां 125 एकड़ जमीन अज छुड़वाई गई है, पर लगातार सरकार दी ये मुहिम चल रही है। पहला भी कई थावां ते पिंडां दे विच हालांकि किसानां ने इस नूं लैके सरकार दे नाल मीटिंगां भी कीतियां ने और बहुत सारियां किसान जथेबंदियां ये मनदियां ने कि जिहड़ी जमीन पटे ते दित्ती भी है या जिन्हां जमीनां नूं किसानां ने आबाद कीता है, जिहड़े आबादकार ने
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੂਟਾ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ चिट्ठी, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने 4 ने ये चिट्ठी लिख के दी। ये जो एसकेएम है ये पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल है, ये किसी भी राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध नहीं है, और वो लोग पूरी तरह पॉलिटिकल हैं जो चुनाव लड़े और जिन्होंने विश्वासघात किया इस देश के तमाम लोगों के साथ। आपको भी आहत किया है क्योंकि आप भी जो सहयोग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि हम नॉन पॉलिटिकल पवित्र हैं। जितने बड़े बड़े घपले हुए, 3000 करोड़ का घपला कोड़ी हरी ने किया, वो कहां का बंदा है? एआईकेसीसी का बंदा है। और एक चोरी से पत्र लिखा सरकार को और चोरी से मिलते रहे, वो कौन बंदे हैं? वो एआईकेसीसी के बंदे हैं। और इसमें जो राजनीतिक लोग प्रवेश कर गए वो एआईकेसीसी के बंदे हैं। आंदोलन को समाप्त किए बगैर, एमएसपी बगैर तय किए कराए आंदोलन को मजबूर किया स्थगित करने के लिए, वो एआईकेसीसी के बंदे हैं। तो इस प्रकार से अधिकांश साथी राजनीतिक रहे, उन्होंने स्वरूप दिखाया। हम लोग बड़े मन से, दुखी मन से हमको ये माल चुनना पड़ा। हम आहत हैं, शर्मिंदा भी हैं, दुखी भी हैं कि ये इतना बड़ा बैनर इस देश का जो किसानों को काम कर रहा है। तो असली एसकेएम जो इस देश की आत्मा के अनुकूल है वो गैर राजनीतिक है और रहेगा। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। FIR ਨੰਬਰ ਸੀ 92 ਨੰਬਰ FIR। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ OID ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮਰਾਦ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ISI ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਮਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੇਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਗੁਰਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ 'ਚ 92 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਅਵਤਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੋ 1 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਕ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਟੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਟੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 3 ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ PTI ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 2 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਵਾਹੀ ਬਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। RTI ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ RTI ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਨ ਦੇ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। RTI ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ 75 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13,000 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਟਵੀਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 5 ਲੀਟਰ ਪੇਂਟ, 2 ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ 4 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਂਟ ਸੈਟਿੰਗ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋਣੇ, 1500 ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ 5 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਦੇਖੋ 72,50,000 ਰੁਪਏ 4 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਡੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਪੇਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਯੈਲੋ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 26-2700 ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 75 ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੱਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਪਈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ SGPC ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੀ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੇ ਚਰਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਮ ਖਿਲਾਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਓ।